to develop desired smell and facilitate churning. The ripening is effected in addition to natural starter such as the curd, fermented cream and the buttermilk, or the commercial starters containing pure cultures of lactic acid present into the bacteria. The ripened cream, the dilutions with the cold water is mixed with a small quantity of the dye, and then churning is started at the temperature 50 to 60 degree Fahrenheit. Churning generally they have usually carried out into the morning, and the temperature is low. Otherwise, ice is added to maintain the desired temperature. The whole operation of these processes 30 to 40 minutes. The buttermilk is drained off and the butter is washed repeatedly with the cold water. म्हणजे आपण लोणी काढतो त्यावेळेला 2-3 पाण्यानं काय करतो, थंड पाण्यानं वॉश आउट करतो. कोल्ड वॉटर जनरली दे हॅव ऑल्सो युज्ड. म्हणजे जे बटर आहे ते काय केलं जातं, क्रीम आहे ते वरच्या बाजूला येतं इन द अप्पर सरफेस. They salted up to 2.5%. The salt solution either in the churn or the taking into the butter. The excess of the moisture generally they have pressed to give the product in a compact texture. Generally these texture generally firm textures or the compact texture generally they becomes a form. So this is the creamy butter. The next point is the ghee. Ghee is a clarified to the butter. Generally butter is eliminating the water, so it is next to the milk in importance of the dairy product. It can be stored for a long period, and the comparisons to the butter in most of the typical countries for the common people, ghee is produced in the India according to the traditional process involving the sour curding of the milk, recovering butter and heating the butter to remove the water. म्हणजे आपण लोणी काढतो, म्हणजे लोणी असतं तर लोण्याचं काय करतो आपण, तूप तयार करतो, म्हणजे ते हीट करतो. ह्याच्यामधलं जे मॉइश्चर कंटेंट आहे हे पूर्ण काय केलं जातं, नेग्लेक्ट केलं जातं. तर देशी बटर इज प्रिफेअर टू क्रीमी बटर ॲज अ घी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेल्टेड इन टू द घी at once after the storage up to 10 days. If partially dehydrated, they have later converted into the ghee according to the demand of the market. म्हणजे डिमांड जशी मार्केटची असेल त्याच्याप्रमाणे काय केलं जातं, घी तयार केलं जातं. The temperature employed for the clarifying butter varies from 80 to 125 degrees centigrade. And the short exposure to 120 degrees centigrade, it is not interference for the formation of the grain or the carotene vitamin A content of the ghee. The proper grain formations, the tins of the ghee is transferred. It should be undisturbed and cooling should be allowed to take place gradually. The appearance of the color and the grain structure influence its market value. The ghee is ghee of the cow is a yellow and the buffalo is a whitish. म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे तूप, गाईचं तूप असेल तर साधारण येलो कलरचं असतं आणि म्हैशीचं म्हणजे बफेलोचं असतं ते व्हाईटिश कलरचं असतं. आता ग्रेन इन बफेलो घी आर द बिगर दॅन द काऊ घी. The composition of the ghee, it varies according to the composition of the milk from which is derived in a form. The ghee is mainly used for the cooking, frying and the taking directly from the food materials. The ghee, it is a extensive adulteration in the trade. काही वेळेला घी मध्ये सुद्धा काय केलं, अडल्ट्रेशन केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये थोडासा मैदा वगैरे असं टाकलं जातं, तर त्याच्यामध्ये हे घी म्हणजे adulteration generally which are takes place into the ghee. The next is a malai. Milk is heated, a layer of the fat and coagulated protein or the malai. Generally they are formed on the surface. The slow
हीटिंग हेल्प्स टू इन्क्रीज द थिकनेस ऑफ द लेयर. म्हणजे समजा आता मलईवरती आपण दूध तापवतो त्यावेळेला आपण बारीक गॅस करतो. बारीक गॅसवरती काय केलं जातं, वरती जी साय जी आहे ती चांगली खरपूस अशी येते. म्हणजे जर तुम्ही ते मोठा फ्लेम करून जर दूध उकळवलं तर त्याच्यावरती साई जी आहे किंवा मलई म्हणतो आपण ती थोडी काय होते, त्याचा थिकनेस हा काय होतो, कमी होतो. थिकनेस ऑफ द लेयर. द व्हॅल्यूम ऑफ द मलाई कॅन बी इन्क्रीज बाय बॉइलिंग द मिल्क until the voluminous fourth, generally cooling slowly over the dying fry. Malai is either consumed directly or it is also used in the preparation of the sweets. In a composition of these malai, the moisture generally 60 to 70%, fat content 25 to 30%, protein 3 to 3.5%, lactose 3.3 to 3.8%, and the ash 0.4 to 0.5%. So this is the composition of the malai. And the next point is the condensed milk. Condensed milk means it is obtained by the evaporating milk at 130 to 135 degrees centigrade in a vacuum pan to be required concentration. The concentrate is homogenized to prevent the separation of the fat, cooled or the necessary. The stabilizers such as the disodium hydrogen phosphate or calcium chloride, they are added to prevent the coagulation during the sterilizations. The condensed product is cooled rapidly from 80 to 86 degree Fahrenheit and the temperature about 15 to 20 minutes. And the cooling, it should be controlled from that crystals. Generally they are formed in a small dimensions and they remain in a suspension of the viscous liquid. So this is commonly called as the condensed milk. म्हणजे evaporating milk हे 130 to 135 degree centigradeचं vacuum pan असतं in required concentrations. आता next point is the खोवा. खवा म्हणतो आपण. खवा, इट इज प्रिपेअर्ड बाय द रॅपिड इव्हॅपोरेशन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द मिल्क. मिल्क मधलं जे वॉटर कंटेंट आहे ते काय केलं जातं, गॅसवरती आपण करतो ना खवा, तर ते सगळं जे आहे ते काय केलं जातं, वॉटर कंटेंट जनरली दे बिकम्स इव्हॅपोरेटेड. इट इज युजली प्रिपेअर्ड फ्रॉम द बफेलो मिल्क बाय हिटिंग with the stirring in the steel pots until the volume, generally it is reduced about the 1/5. समजा जर जास्त समजा 1 पेला दूध असेल त्याचं काय होणार, संपूर्ण क्रिस्टल्स फॉर्म होतात खोव्याचं. म्हणजे ते जे वॉटर कंटेंट आहे ते सगळं काय केलं जातं, निघून जातं. म्हणजे त्याचा क्वांटिटी ही काय होते, कमी होते. द प्रॉडक्ट इज गॅदर्ड इन अ कॉम्पॅक्ट मास, कूल्ड अँड पॅक्ड फॉर द मार्केट्स. मग मार्केटमध्ये काय केलं जातं, ते विकलं जातं. आणि जनरली मिल्क ड्युरिंग द बॉइलिंग इन द स्मूथ टेक्स्चर ऑफ द प्रॉडक्ट. Generally the khova is consumed directly or used as an ingredient of the sweets. काही स्वीट्स मध्ये काय केलं जातं, खवा हा वापरला जातो. आणि जनरली these khova it can be kept for 3 to 4 days without deteriorations. The common adulterants of the khova are the cereal flours. फ्लोअर्स म्हणजे त्याच्यामध्ये मैदा काय केला जातो, घातला जातो खव्यामध्ये. म्हणजे त्याचे दिस इज द अडल्ट्रेशन्स ऑफ द खोवा. The next is the cheese. The cheese is the product made from the curd. दह्यापासून काय केलं जातं, चीज तयार केलं जातं. Obtained from the whole or the skimmed milk or without added cream by coagulating the casein. And they are separated from the curd. It is treated by the ripening ferment. The soft cheese, which is also known as the paneer. It is prepared from the coagulants. It is a source of the coagulating enzyme for clotting of the milk. Milk काय केलं जातं, क्लॉट केलं जातं. आता milk is warmed about 100 degree Fahrenheit and they crushed coagulants. Generally they are tied in the cloth or dipped in it. म्हणजे जे दूध आपण काय जे आहे ते काय करतो आपण, त्याचे पार्टिकल्स फॉर्म होतात, मग ते काय करतात, कपड्यामध्ये टाईट बांधलं जातं. आणि these milk curdles in a 30 to 40 minutes, म्हणजे 30 ते 40 मिनिटं
ते फडक्यामध्ये बांधून ठेवायचं. and the coagulum is placed on the मसलिन क्लॉथ, म्हणजे कॉटनचा कपडा घ्यायचा, त्याला मध्ये मसलिन क्लॉथ, वेअर दे ड्रेनड आउट, म्हणजे आता जे वॉटर आहे ते काय केलं जातं, बाहेर पडतं, जे ड्रेनड आउट. अँड द प्रोसेस ऑफ द चीज मॅन्युफॅक्चर very much such as the extent without different characters of the final product generally they becomes a form. मग त्याच्यापासून काय केलं जातं, ते चीज जनरली they have obtained from these milk product. आता फ्युचर प्रॉस्पेक्टस काय आपण सांगू शकतो, तर रिटेल प्राइजेस ऑफ द मिल्क इन अर्बन एरियाज, म्हणजे रुरल एरिया आणि अर्बन एरिया. इन द रुरल एरिया द मिल्क प्राइसेस इट इज अ डिफरंट, and in the urban area the milk prices it is different, the higher than that of the other countries. Principally inadequate supply of the milk, increase the per capita consumption of the milk, planning of the commissions generally suggested adoptions to measures raising milk production in suburban areas, and it has been led to need for maintaining the hygienic conditions during the collection, transportation and the distribution of the milk for the measures of the quality control. म्हणजे ज्या वेळेला आपण दूध काय केलं जातं एकत्रित, काही खेडेगावामध्ये काय केलं जातं, दुधाच्या डेअरी असतात आणि त्या डेअरीमध्ये दूध काय घातलं जातं, त्याच्यामध्ये फॅट कंटेंट किती आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये अजिबात पाणी चालत नाही. या डेअरीमध्ये काय केलं जातं, नुसतं दूध कलेक्ट केलं जातं. मग हे दूध काय केलं जातं, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये केलं जातं. मग हे करत असताना त्याच्यामध्ये हायजेनिक कंडिशन आहे का, म्हणजे कलेक्शन करताना किंवा ट्रान्सपोर्टेशन करताना किंवा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मिल्क हे करत असताना त्याच्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोल जनरली दे हॅव मेंटेन, किंवा सेटअप द स्टॅट्युटरी मिल्क बोर्ड फॉर दी अर्बन एरिया, अर्बन एरियामध्ये, किंवा कन्सिस्टिंग द रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रोड्युसर्स, डिस्ट्रीब्युटर्स आणि कंझ्युमर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा हेल्थ अथॉरिटीज किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट जनरली दे हॅव द गुड इनिशिएटिव्ह फॉर द प्लॅनिंग ऑफ द कमिशन्स. These matters generally related to the handling, distribution, quality control, imports, price of the milk and milk product come under the jurisdictions of the board. काही वेळेला बोर्ड असतात. आता वेगवेगळ्या डेअरी आहेत बघा, चितळे डेअरी वगैरे, त्याच्यामध्ये काय त्यांचं जनरली धीज बोर्ड जनरली दे हॅव प्लॅन्ड अँड फायनान्शियल असिस्टन्स. गोकुळ दूध म्हणतो आपण, गोकुळमध्ये सुद्धा हे फायनान्शियल असिस्टन्स नीडेड फॉर द प्रोव्हाइडेड बाय द गव्हर्नमेंट, municipalities and the cooperative banks. Generally village schemes have been formulated by improving the breeds of the milk cattle for adequate fodder supplied for the dairy cattle. तर ह्याच्या पद्धतीनं हे फ्युचर प्रॉस्पेक्टस जनरली दे आर प्रेझेंट इन टू द डेअरी फार्मिंग. And the milk product generally they are formed into the various milk products, and these milk products generally they have variety of the milk products which is present into the India, and these dairy products they have dairy farming in highly attractive for the industry. And generally cost of these dairy products it is a different in rural area or in urban areas. ही कॉस्ट जी आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारे ठरलेली असते. आता खोवा जर समजा तयार केला विलेज मध्ये तर तो लगेच काय केला जातो, मार्केटमध्ये विकला जातो. मार्केटमध्ये काय की त्याची जी प्राइस आहे ती कमी असेल, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही पॅकिंग बिकिंग केलं की त्याची कॉस्ट जनरली दे बिकम्स इन्क्रीजेस. काय कॉस्ट त्याची वाढणार, म्हणजे तुम्ही रॅप केलं का कागद चांगल्या क्वालिटीचा वापरला तर त्याच्यावरती कॉस्टिंग जनरली दे बिकम्स इन्क्रीजेस, अँड कॉस्ट जनरली दे बिकम्स इन मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्टची पण ही कॉस्ट काय केली जाते, वाढली जाते. तर दिस इज द मार्केटिंग अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मिल्क इन व्हेरियस प्रोडक्ट्स. तर हे आजचा हा जो शेवटचा तुमचा सिलेबस मध्ये आहे, प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, म्हणजे प्रोडक्शन कसं केलं तर दुधाचं, आणि हे रुरल एरिया किंवा अर्बन एरिया, मग त्या मिल्कची प्राइस कशी ठरली जाते, मिल्क प्रोडक्ट कसे तयार केले जातात, हे सगळं त्याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन्स कसं असतं मिल्क प्रोडक्टमध्ये, प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क कसं केलं जातं, आणि
मिल्कमध्ये कोणते न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आहेत काय, आणि मिल्कमध्ये साधारण पाश्चरायझेशन मेथड्स म्हणजे वेगवेगळ्या मेथड्स तयार करून काय केलं जातं हे. आता होमोजनायझिंग किंवा फ्रीझिंग प्रोसेस जी आहे ती डेव्हलप्ड कंट्रीमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल अमेरिका. किंवा म्हणजे होमोजनायझर पंप जनरली दे हॅव डिझाईन टू द सब्जेक्ट ऑफ द लिक्विड मिल्क प्रॉडक्ट इन द हायर प्रेशर. म्हणजे हायर प्रेशर हे मिल्कला दिलं जातं आणि त्याच्यापासूनच प्रॉडक्ट जनरली दे हॅव पास फ्रॉम द स्पेशल व्हॅल्यू. अँड दीज प्रोसेसेस जनरली ब्रेक्स अप इनटू द फॅट ग्लोबिल्स. त्याच्यापासून काय करतात फॅट ग्लोबिल्स. दे हॅव इन्क्रीज द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटीन टू होल्ड द वॉटर ऑफ द हायड्रेशन किंवा स्लाइटली सॉफ्टन द कर्ड. ते दही काय केलं जातं सॉफ्ट होतं. म्हणजे आफ्टर होमोजनायझेशन ऑफ द मिल्क दे पासेस थ्रू द हिटिंग सेक्शन टू द पाश्चरायझर. And the bulk of the milk is marketed into the India to the raw conditions, and the pasteurization generally they have not widely adopted in India, but it is a difficult of the collecting milk or the reasonable price from the rural areas or the finding the market for the pasteurized milk. म्हणजे आपल्या रुरल एरियामध्ये पाश्चरायझेशन प्रोसेस होऊ शकत नाही, त्यासाठी अर्बन एरियामध्ये यावं लागतं आणि तिथं काय केलं जातं पाश्चरायझेशन प्रोसेसेस जनरली दे बिकम्स फॉर्म. म्हणजे पाश्चरायझेशन प्लांट्स जनरली दे आर प्रेझेंट इन टू द डेअरीज ऑफ आवर कंट्री. काही कंट्री इन ॲडव्हान्स्ड स्टेज जनरली दे बिकम्स फॉर्म. पण आपल्यामध्ये ही जी कंडिशन्स आहे ती रेफ्रिजरेशन प्लांट्स जनरली दे आर इझिली अवेलेबल. आपल्याकडे जे रेफ्रिजरेटर्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे इझिली अवेलेबल आहे. म्हणजे पाश्चरायझर मिल्क हे कूल्ड केलं जातं 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड इन कोल्ड वेदर किंवा ऑर्डिनरी वॉटर. अँड डेअरी फार्म्स जनरली दे हॅव पाश्चरायझर मिल्क द स्टरलाइज्ड बॉटल जनरली दे हॅव ऑल्सो यूज्ड. अँड दीज बॉटल जनरली दे आर वॉश्ड इन द वॉशिंग मशीन्स अँड पास्ड टू द फिलिंग मशीन्स. म्हणजे फिल केलं जातं आणि कव्हरिंग द स्ट्रीप किंवा सील्स देम इन टू द बॉटल्स. अँड दीज फिल्ड बॉटल जनरली दे आर केप्ट अंडर द कोल्ड स्टोरेज. मग त्या बॉटल्स असतील किंवा बॅग्स असतील दुधाच्या त्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवल्या जातात आणि मग जनरली आफ्टर द कोल्ड स्टोरेज जनरली दे आर केप्ट इन टू द कोल्ड स्टोरेज अँड दे टेकन आउट फॉर द डिस्ट्रीब्युशन्स. तर डिस्ट्रीब्युशन्स केलं जातं. आपल्याला यामध्ये माहिती आहे की वेगवेगळे दुधाचे टँकर असतात. त्या दुधाच्या टँकरमध्ये सुद्धा काय असतं दूध असतं किंवा त्याच्या दुधाच्या पिशव्या असतात आणि ते फार इन्सुलेटिंग केलेलं असतं ज्यावरती कडेनं असं बर्फ असतो त्याच्यामध्ये आत दूध ठेवलं जातं. म्हणजे जनरली रेफ्रिजरेटर सिस्टीम जनरली इट इज अ रेफ्रिजरेशन इज अ प्लांट इट इज अ इझी अवेलेबल इन टू द इंडिया. आणि नंतर मग मार्केटिंग किंवा डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे अर्बन एरियाजमध्ये 60 to 70% टोटल मिल्क रिक्वायरमेंट प्रोड्युस्ड विदिन द म्युनिसिपल लिमिट. आणि रुरल एरियाजमध्ये जनरली इन द रुरल एरियाज 6 to 8% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्युस्ड इन द कंट्री. तर हे हा फरक आहे काय म्हणजे पाश्चरायझेशन प्रोसेसमध्ये किंवा मिल्कमध्ये. आणि मग हे काही डिस्टन्स असेल. आता काही वेळेला बघा गवळी म्हणतो आपण. काही लोक काय करतात खेडेगावात जाऊन दूध गोळा करतात आणि ते काय करतात शहरामध्ये येऊन विकतात. पण त्याची प्राइस कशी असते कमी असते. पण ते जर तुम्ही पिशवीचं दूध घेतलं तर त्याची किंमत कशी असते कॉस्ट वाढते. म्हणजे ह्याच्यावरती प्रोसेस केलेली असते सगळी काय वरचं क्रीम वगैरे सगळं काढून टाकलेलं असतं. तर थोड्याफार प्रमाणामध्येच क्रीम ठेवलं जातं दुधामध्ये आणि ते दूध काय केलं जातं पिशवीतलं दूध आपण काय करतो ते म्हणजे हे जी प्रोसेस आहे मार्केटिंगची ही वेगळ्या पद्धतीची आहे. म्हणजे दूध कलेक्ट करून ते लगेच गोळा करून किंवा मग ते काय करणार थंड पाण्यामध्ये ठेवत असतात आणि मग नंतर ते डिस्ट्रीब्यूट करत असतात. तर थंड पाण्यामध्ये का ठेवलं जातं दूध तर ते नासू नये म्हणून समजा आहे का नाही. पण ह्याच्यामध्ये काय केलं तर ते प्रोसेस केलेली असते दुधावरती. मग काय केलं तर हे दूध मार्केटमध्ये येतं. अशा पद्धतीनं हे मार्केटिंग ऑफ द मिल्क प्रॉडक्ट कुठलाही मिल्क प्रॉडक्ट मिल्क पासून काय करतात वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करतात. मग हे दही असेल कर्ड असेल क्रीम असेल अमूलचं तुम्हाला माहिती आहे घी दूध सगळंच आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या डेऱ्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळे प्रॉडक्ट आहेत. चीज बटर क्रीमी बटर घी खोवा हे सगळे प्रॉडक्ट येतात त्याच्यामध्ये. मिल्क प्रॉडक्ट मलाई किंवा कंडेन्स्ड मिल्क चीज बटर हे सगळे जे आहे ते प्रॉडक्ट
the cost of this product, it is different in a rural and the urban areas. हे जे आहे cost generally they are different. समजलं का? हॅलो हॅलो तेजश्री माने, अनुश्री पाटील. येस मॅम. हा समजलं का? येस मॅम. हा म्हणजे याच्यामध्ये प्रोडक्शन्स दुधाचं म्हणजे कलेक्ट केलं जातं, त्याच्यावरती मग वेगवेगळ्या मेथडनं पाश्चरायझेशन करून मग एक विकलं जातं. त्याच्यापासून प्रोडक्ट तयार करतात मिल्क पासून वेगवेगळे प्रोडक्ट, म्हणजे दही असेल, दह्याचं दूध म्हणजे दुधाचं दही, दह्याचं लोणी, अशा पद्धतीनं. मग ते कसं केलं जातं तर आपल्याला ती माहिती आहे. याच्यामध्ये काही फॉरेन कंट्रीमध्ये काय केलं जातं, हिटिंग टेम्परेचर हे जास्त प्रमाणामध्ये असतं. आपल्याकडची इंडियन जे आहेत प्रॉडक्ट्स त्याच्यामध्ये कॉस्ट वेगळी आहे. प्रत्येकाचं वेगवेगळं कॉस्टिंग जनरली दे आर प्रेझेंट इन टू द मिल्क प्रॉडक्ट किंवा मिल्कमध्ये. काय म्हणजे हे दूध आहे हे काही खेडेगावमध्ये कलेक्ट केलं जातं आणि नंतर मग ते काय केलं जातं, प्रोसेसिंगला पाठवलं जातं. आणि मग प्रोसेसिंग होऊन नंतर मग ते काय केलं जातं, दूध मार्केटला विकलं जातं. मग त्याच्यापासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार केले जातात. हे प्रॉडक्ट सुद्धा काय केले जातात, मार्केटला येतात. मग त्याची कॉस्ट जी आहे ती वेगळी आहे. काही रुरलमध्ये वेगळी असणार किंवा अर्बन म्हणजे शहरामध्ये वेगळे असणार आहे. म्हणजे मॅन्युफॅक्चर ज्यावेळेला तुम्ही जे कॉस्टिंग जे आहे, समजा तुम्ही आता घी घेतलं आपण, तर अमूलचं घी म्हणा, अमूलचं बटर म्हणा, त्याची कॉस्ट आहे ती वेगळी आहे. काय जर समजा तुम्ही आपण घरामध्ये तयार केलं जर बटर, तर त्याची कॉस्ट काय आहे वेगळी राहणार आहे. म्हणजे आपण तयार करतो हे घरी, पण ह्याच्यामध्ये ही प्रोसेस करून ते तयार केलं जातं बटर किंवा हे. म्हणजे क्रीम समजा वरचं दुधातलं सगळं काढून घेतलं जातं. मग त्यासाठी काय केलं जातं, टेम्परेचर सगळं हे मेंटेन केलं जातं आणि त्या टेम्परेचरसाठीच मग ते घी तयार होतं किंवा बटर लोणी तयार होतं. काही वेळेला आपण काय करतो, दूध गरम करून मग त्याच्यामध्ये आपण लोणी काढतो, म्हणजे दह्याचं लोणी करतो आपण. पण तसं नाही. आता हे काय केलं जातं, दूध विकत घेतलं जातं, त्याच्यामधलं सगळं क्रीम जे आहे ते काय केलं तर काढून घेतात ते क्रीम बटर. आणि मग त्याच्यामधली जी क्वांटिटी आहे ती थोडीफार ठेवली जाते. समजा 10% असेल तर 7% ते काय केले जातात, काढून घेतात आणि 2%च फक्त दुधामध्ये फॅट कंटेंट ठेवले जातात. 2 to 3%. बाकीचं सगळं जे आहे ते ह्या ज्या डेअरी ज्या आहेत त्या काय करतात, काढून घेतात. अशा पद्धतीनं हा जो शेवटचा टॉपिक आहे तो संपलेला आहे. कालचं मी प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क आणि मिल्कचे प्रॉडक्ट किंवा मार्केटिंग कसं होतं, प्राइस त्याची कशी ठरली जाते हे सांगितलेलं आहे. त्याच्या नोट्स तुम्हाला मी पाठवते काय PDF फाईल करून, तर तुम्ही घेऊ शकता. चालेल का? येस मॅम. हा चालेल. मग आता तुमचं काय परत लेक्चर आहे काय, प्रॅक्टिकल वगैरे त्याच्यानंतर काय आहे का? हॅलो येस मॅम. काय आहे आता त्याच्यानंतर? प्रॅक्टिकल आहे का? येस मॅम. बरं चालेल. मग मी लिहते. हा